ہماری جو سیریز کا سبجیکٹ ہے بیٹے کے ہم شکل، یعنی جب ہم بیٹے کے ہم شکل کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد مسیح کی مانند بننا۔ کس کی مانند بننا؟ بیکم کرائسٹ لائک۔ کیسے؟ بیکم کرائسٹ لائک، مسیح کی مانند بننا۔ اور میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ ہم کس طریقے کے ساتھ بیٹے کے ہم شکل ہو سکتے ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا انٹروڈکشن بھی دیا کہ بیٹا یہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن باپ نے نسل انسانی کو پھر ایک موقع دیا ہے۔ وہ کیا کہ سارے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کیا ہوگا کہ کوئی بیٹے کے ہم شکل ہوگا، اور بیٹا جو خدا کے جلال کا پرتو، اس کی ذات کا نقش ہے، جو اندیکھے خدا کی کیا ہے؟ صورت ہے، جو کلمہ خدا ہے، آمین، اس کی مانند ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا بڑا پھر سے خدا نے شرف انسان کو دیا ہے، یہ فضل کیا ہے کہ اس کی مانند بن سکے، آمین۔ اور پھر پولس رسول نے کہا کہ ہم کیسے درجہ بدرجہ اس کی صورت میں، ٹھیک ہے، جلالی صورت میں کیا کرتے چلے جائیں؟ درجہ بدرجہ بدلتے جائیں۔ تو یہ درجہ بدرجہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص مسیح کو قبول کرتا ہے، جب کوئی شخص توبہ کرتا اور ایمان لاتا ہے، اور جو ہی وہ توبہ کرتا، ایمان لاتا، معافی مانگتا اور مسیح کو شخصی طور پر نجات دہندہ مانتا ہے، تو اس کے اندر نئی پیدائش کا تجربہ آتا ہے، اور یہ نئی پیدائش یا نئے سرے سے پیدا ہونا اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ بیٹے کے ہم شکل ہو سکے۔ لہٰذا کس طریقے کے ساتھ کوئی شخص بیٹے کا ہم شکل ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل نہیں کرتا، اور جنہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ نہیں لیا ہوا تو وہ اس کے بارے میں سوچے بھی نہ کہ وہ بیٹے کے ہم شکل ہو سکتے ہیں، آمین۔ خدا ان کا شکر ہو کہ ہم نے اس کو قبول کیا اور اس کو اپنی زندگیوں کا نجات دہندہ بنایا، اور روح القدس کیا کرے گا؟ ہمیں اس کی صورت میں ڈھالتا چلا جائے گا، آمین۔ تو پھر جو بات لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہے کہ ہم بیٹے کی مانند کیسے بن سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کرائسٹ نے جو کچھ زمین کے اوپر کیا ہے، جس پر وہ چلتا پھرتا اور تعلیم دیتا رہا ہے، ہم اس کی باتوں کو اپنی زندگیوں میں لے سکتے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم میں نے ذکر کیا کہ وہ اپنے دستور کے موافق کہاں گیا؟ عبادت خانہ میں گیا۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے یسوع مسیح کی مانند بننے کے لیے ایک بڑا کام ہم اپنی زندگیوں کے اندر کیسے کیا کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم بیٹے کی مانند اس صورت میں بن سکتے ہیں جس طور پر اس نے اپنا دستور بنایا ہوا تھا۔ کیا دستور بنایا ہوا تھا؟ عبادت خانہ میں جانے کا، آمین۔ میں نے بتایا کہ پبلک ورشپ جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی اجتماعی پرستش، اجتماعی عبادت کے اندر شریک ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس بات کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک بار سمجھا، دوسری بات اس کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا۔ لہٰذا اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر بیٹے کی مانند بننا چاہتے ہیں تو پھر جیسے آپ بیٹا کرتا رہا ہے، جیسے کرائسٹ کرتا رہا ہے، اور اس کا ایک دستور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا کرتا؟ اپنے دستور کے موافق
इबादत खाना में वो गया है। आमीन। लिहाजा वो क्या करता था, सबके साथ मिलकर इबादत करता था। और कई दफ़ा कहते चलो छो जी घर में कर लेते हैं। ये एक जो है धोखा है, ठीक है, और ये एक नासमझी है जो हर एक शख्स अपने आप को वो देता है। बेटे की मानद बनने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है कलीसिया रफ़ाकत और शराकत के अंदर क्या हों, वो मजबूत हों। आमीन। आज फिर से जो है उसी की बात करना चाहता हूं कि हम बेटे की मानद क्या हों, बने। आमीन। मेरे साथ निकाली लूका की इंजील उसका 22वां बाब, उनतालीसवीं आयत। और आज जो हमारा टाइटल है बिकम क्राइस्ट लाइक इन प्रेयर। क्या है? बिकम क्राइस्ट लाइक इन प्रेयर। दुआ में मसीह की मानंद बने। दुआ में क्या हो? बोलिए ऊंची आवाज के साथ, एक दूसरे को कहें। लूका 22वां बाब उसकी 39वीं आयत। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। दुआ में मसीह की मानद बनो। वह अपने दस्तूर के मुआफिक कहां पर गया है? बोलिए। लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया वो अपने दस्तूर के मुआफिक कहां गया? इबादत खाना में। और फिर वो अपने दस्तूर के मुआफिक कहां गया? जैतून के पहाड़ पर। तो चुनांचे आप उसकी जिंदगी के अंदर ये गहरी बात देख सकते हैं। और वो क्या है? दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ पर वो गया है। क्या करने के लिए गया? दुआ करने के लिए गया। कई लोग पहाड़ों पर जाते हैं, ठीक है, साल ब साल जाते हैं। क्या करने के लिए? रीट के लिए जाते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए जाते हैं? वो जरा सैर करने के लिए जाते हैं। लेकिन क्राइस्ट का जो दस्तूर है वो किस लिए जो है वो जैतून के पहाड़ पर वो जाता था। वो जैतून के पहाड़ पर ये उसका दस्तूर था। लास्ट टाइम मैंने बताया कि दस्तूर एक दिन में नहीं बनता है। दस्तूर जो है वो एक हफ्ते में नहीं बनता है। ये जो है एक लाइफ स्टाइल है। ये क्या है? बोलिए। लाइफ स्टाइल है। और ये रूटीन के साथ बनता है। ये प्रैक्टिस के साथ इस दस्तूर बनता है। और ये देखिए कि उसका इबादत खाना में जाना ये उसका दस्तूर था। वो पब्लिक वर्शिप करता था। वो इज्तिमाई इबादत में शरीक वो होता था। और उसने कोई नागा अपनी जिंदगी के अंदर नहीं किया कि वो इबादत खाना की इबादत को क्या करे? वो छोड़ दे। और हम बहुत दफा ऐसे ही कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं है, मेहमान आ गए, कपड़े धोने, यहाँ जो है और बहुत सारे काम निपटाने हैं, थोड़ा सा या सर दर्द या थोड़ा सा बुखार, ठीक है, तो क्या है जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अजीज मेरे भाइयों, क्राइस्ट की मानद बनना है। किसकी मानद बनना है? हमें क्राइस्ट की मानद, मसीह की मानद बनना है। उसका एक दस्तूर और बताने जा रहा हूं। और वो दस्तूर क्या है? बोलिए। दुआ। आमीन। ये उसकी रूटीन थी। वो बिना नागा क्या करता था? वो दुआ करता था। वो हर रोज जब वो दस्तूर के मुआफिक क्या करता था? पहाड़ पर, जैतून के पहाड़ पर जाता था। अगर मैं या किसी एक से पूछूं तो कई हफ्ते होंगे कि उन्होंने जो है खुदा के हुजूर में झुकना जो है झुके ना हुए हों, ठीक है। रूटीन जो है, कई कहते हैं जी मैं तो जाते जाते दुआ कर लेता हूं, मैं सफर भी में दुआ कर लेता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं सोते सोते कर लेता हूं, मैं मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर जो है, दफ्तर पर जो है,
اس طرح سے میری یہ روٹین بنی ہوئی ہے. کبھی آپ نے جو ہے جیسے کرائسٹ کرتا ہے، وہ زیتون کے پہاڑ پر جا کر جو ہے وہ اکیلا دعا کرتا تھا. آمین. کبھی آپ نے تنہا ہو کر دعا کی ہے. آپ کو معلوم ہے یسوع مسیح نے جب دعا کا جو ہے وہ بتایا آپ کو اصول، جو دعا کا جو اصول تھا وہ بتایا. وہ دعا کا کیا اصول اس نے بتایا تھا کہ کیا کر، جب تو دعا کرے تو کیا کرنا، اپنی کوٹری میں جا کر کیا کرنا، دروازہ بند کر لینا. اور پھر کیا کرنا، پوشیدگی میں کیا کرنا، دعا کرنا. کیوں پوشیدگی میں دعا کرنا؟ کیونکہ میرا باپ پوشیدگی میں رہتا ہے. میرا باپ پوشیدگی میں کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے. کبھی آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ اصول بنایا؟ یسوع مسیح ایسا ہی کرتا تھا. اسے معلوم تھا کہ میرا باپ پوشیدگی میں رہتا ہے، میرا باپ پوشیدگی میں وہ دیکھتا ہے. وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ علیحدہ کر لیتا تھا. جب آپ جو ہے اناجیل میں پڑھیں آپ کو کیا ملے گا، وہ کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا تھا. وہ اپنے آپ کئی دفعہ ویرانے میں لے جاتا، اور کئی دفعہ وہ کیا کرتا، جیسا لکھا ہے وہ دستور کے موافق کیا کرتا تھا، وہ دعا کرتا تھا. آمین. آپ فیملی پریئر کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. آپ جو ہے کلیسیائی دعا میں شریک ہوتے ہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے، کلیسیائی دعایا عبادت میں جو ہے شریک ہوتے ہیں. کتنے ہیں جو کلیسیائی دعا میں شریک ہوتے ہیں؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا کلیسیائی دعا کے اندر شریک ہوتے ہیں. جمعرات کو 7 بجے دعایا میٹنگ ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ کرائسٹ روزانہ دعا میں شریک ہوتا تھا. وہ کلیسیائی اجتماعی، جسے لاسٹ ٹائم میں نے بتایا، وہ عبادت کرتا تھا. وہ کلیسیا جو کلیسیائی طور پر جو بھی جو ہے وہ گیدرنگ تھی، وہ اس میں اکٹھا ہوتا تھا، ان کے ساتھ شامل ہوتا تھا. اور پھر وہ انڈیویجول طور پر، وہ انفرادی طور پر اپنے آپ کو علیحدہ کر پوشیدگی میں اپنے باپ کے ساتھ وہ رفاقت رکھتا تھا. وہ اپنے باپ کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ بات چیت کرتا تھا. آمین. ابھی دیکھیں کرائسٹ 3.5 سال تک، جب اس نے ہمارے سامنے اس کی 3.5 سال کی منسٹری نظر آتی ہے. ہم اس کی پیدائش کے حوالے سے جانتے ہیں. ہم اس کے جو ہے تھوڑا سا ایک حصہ ہے، ایک واقعہ ہے جسے ہم لڑکپن کا واقعہ کہتے ہیں. جب وہ 12 برس کا تھا تو وہ ہیکل میں ہم نے دیکھا اسے. ٹھیک ہے، کیا کہا، لاسٹ جو 12 برس کی جو آخری یسوع مسیح کی جو سٹیٹمنٹ تھی، یہ لاسٹ سٹیٹمنٹ تھی جو یسوع مسیح نے جب اپنے لڑکپن میں دی تھی. وہ کون سی تھی؟ جو لاسٹ ٹائم میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، مجھے میرے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. مجھے میرے باپ کے ہاں ہونا کیا ہے؟ تو مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ مجھے میرے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. یہ لاسٹ سٹیٹمنٹ ہے جو یسوع مسیح نے جو ہے 12ویں سال میں جب وہ دی ہے. اس کے بعد 18 سال کے بعد ہمیں اس کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس جو ہے ہمیں اناجیل کے اندر ملتی ہے. آمین. تو یہ 12 سال کی عمر میں اس نے کہا مجھے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 12 سال کی عمر میں اس بات کو سمجھ گیا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. آمین. کہاں ہونا ضرور ہے؟ لہذا یہ 18 برس جو خاموشی کے ہمیں نظر آتے ہیں بائبل مقدس میں، 18 برس ہے نا. وہ 30 سال کا ہوا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ یردن گیا تاکہ جو ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کیا کرے، بپتسمہ وہ لے. آپ یہ دیکھیے کہ ان 18 برسوں میں کیا وہ اپنے باپ سے جدا ہوا؟ مجھے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. وہ باپ کے پاس رہتا تھا، وہ باپ کے ساتھ پوشیدگی کے اندر جاتا. جب پوشیدگی کی بات کی جاتی تو اس کا مطلب ہے دعا. آمین. کیا بات کی جاتی ہے؟ دعا. پریز دی لارڈ. لہذا اس کی جو منسٹری ہے 3.5 سالہ منسٹری کے اندر 2 بنیادی چیزیں آپ کو نظر آئے گی. اور وہ کیا ہے؟ پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کو تعلیم دیتا ہوا ملے گا. آمین. کیا دیتا ہوا ملے گا؟ تعلیم دیتا ہوا. عبادت خانہ میں
तालीम देता, वो भीड़ में तालीम देता हुआ मिलेगा, वो घरों में तालीम देता हुआ मिलेगा। और दूसरी जो बुनियादी चीज उसकी जिंदगी के अंदर नजर आएगी, वो आपको ज़ैतून में के पहाड़ पर मिलेगा। आमीन। वो दुआ करते हुए जब वो मिलेगा। आमीन। इसका मतलब है वो तालीम देता, मुनादी करता, और साथ जो उसकी जिंदगी का जो बड़ा हिस्सा है वो क्या था, दुआ में वो गुजरता था। चुनाचे अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बेटे के क्या करो, हम शक्ल बनो, तो जरूर है कि बेटे के हम शक्ल बनने के लिए जो उसने किया है, जो उसने दिखाया है, हम उसको फॉलो करें या उसकी मानद बने। वो क्या, हम किस तरह उसकी मानद बनेंगे? जो है वो इज्तिमाई जो है वो प्रस्तिश में जो है उसकी मानद बनेंगे। उसका दस्तूर था कि वो इबादत खाना में जाए, और फिर उसका दस्तूर क्या है कि वो निकल कर अपने दस्तूर के मुआफिक ज़ैतून के पहाड़ को गया, और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उनके साथ मिलकर क्या कर, उनसे कहा दुआ करो। आमीन। उनसे क्या कहा उन्होंने? दुआ करो। क्या कहा उन्होंने? यीशु मसीह ने दुआ करो। प्रेज द लॉर्ड। ये भी उसका दस्तूर था। एक दस्तूर था इबादत खाना में जाने में, एक दस्तूर है कि जो है दुआ करने में। लिहाजा जब मैं बात कर रहा हूं कि बेटे के हम शक्ल हों, तो मुझे अगर बेटे का हम शक्ल बनना है तो फिर मुझे क्या करना होगा? पहली बात बोलिए, इबादत खाना। ठीक है, क्या करना होगा? कलीसियाई रफाकत। किस रफाकत में? बोलिए। और दूसरी बात जो भी बात कर रहा हूं वो क्या है? दुआ करना। पहली बात क्या है? और दूसरी बात, मैं बेटे का हम शक्ल होना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे दस्तूर बनाना होगा। क्या दस्तूर बनाना होगा? इबादत खाना में जाने का। क्या दस्तूर बनाना होगा? ज़ैतून के पहाड़ पर जाने का। या यूं कह लीजिए, मुझे दस्तूर बनाना होगा किस बात के लिए? जो है पोशीदगी में जाने के लिए, मुझे जो है कुंडी लगाने के लिए, मुझे जो है दरवाजा बंद करने का ये दस्तूर बनाना होगा। आमीन। और जब मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा तो यकीन जानिए आपके जो है खदोखाल के अंदर फर्क आना शुरू होगा। ठीक है ना, कहते ना, वो आपकी बनावट में फर्क आना शुरू होगा। और आपके खदोखाल कैसे होना शुरू होंगे? बेटे की मानो नजर आना शुरू होगी। हमारी बनावट कैसे नजर आना शुरू होगी? बेटे की तरह नजर आने शुरू हो जाएगी। कुछ शक्ल तब्दील होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। बेटे का हम शक्ल होना है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दुआ में गुजारा। आमीन। चुनाचे आप यशायाह 53 बाब में यीशु मसीह को एक और रूप में देखते हैं, और वो रूप क्या है? मर्द गमनाक। लिखा रंज का आशना। मर्द गमनाक और रंज का आशना। चुनाचे वो रंज से आशना था। ठीक है, अगर उसको टाइटल ये दिया गया है, वो क्या है? मर्द गमनाक। लेकिन अगर आप अनाजील के अंदर पढ़ें तो आपको एक और टाइटल क्राइस्ट को देते हुए नहीं घबराना की जरूरत है, या आप जो है इसमें हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। और वो मैं देना चाहता हूं। यीशु मसीह मर्द गमनाक है। यीशु मसीह जो है वो मर्द दुआ भी है। आमीन। आप यीशु मसीह को क्या कह सकते हैं? बोलिए, मर्दे दुआ। प्रेज द लॉर्ड। चर्च क्राइस्ट जो है वो कौन है? मर्द दुआ। और उसका हम शक्ल कैसा होगा? बोलिए, उसका हम शक्ल बोलिए। मर्दे क्या होगा? दुआ होगा। जो है कैसे? अगर खतूने दुआ कहलाना बनना चाहते हैं तो क्राइस्ट कि हम शक्ल होना होगा। औरतें और मर्द जो है वो कैसे नजर आना चाहिए? मसीह की मानद नजर आना चाहिए। और चुनाचे अनाजील के अंदर क्राइस्ट को अगर आप ये कहते हैं कि उसका ये दस्तूर था कि वो रोजाना की बुनियादों के ऊपर दुआ करने के लिए जाता था, तो ये हमें ये कहना जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा कि वो क्या है? मर्दे दुआ है। चुनाचे
یہ ہے اگر میں کسی مسیحی سے پوچھوں یا کسی ایماندار سے پوچھوں تو کون ہے، وہ کہے گا، فٹ کہے گا میں تو یہ خدا کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے، خدا کا جو بیٹا ہے وہ کیا کرتا تھا، اس کو کیا ٹائٹل دیا جا سکتا ہے، وہ مرد کیا ہے، وہ بولیے دعا ہے. لہذا ہر ایک ایماندار کیا کہلانا چاہیے، مرد دعا. کلیسیوں کے اندر مرد دعا اور خاتون دعا کی کمی ہے، اور بہت کم عورتیں اور مرد یا دعا کی طرف توجہ کرتے ہیں. تو پھر یہ ٹائٹل لینا، یا جب ہم اس کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں یا اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پیلوٹا ٹھہرے، یہ خدا کا پلان ہے کہ وہ پیلوٹا وہ بہت سے بھائیوں میں کیا کہلائے، پیلوٹا کہلائے. یہ پیلوٹا اس وقت ہوگا جب بہت سے بھائی کیا ہوں گے، اس کے ہم شکل ہوں گے. اور ہم شکل بننے کے لیے یہ دستور بنانا ہوگا، اور وہ دستور کیا ہے، جائیے زیتون کے پہاڑ پر، ہاللیلویہ، جائیے جو ہے اپنے جو ہے کمرے کی کھڑکی جو ہے وہ کنڈی لگائیے اور بیٹھ جائیے، اور اب باپ کے حضور میں جو پوشیدگی میں رہتا ہے، جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، اس کے حضور میں جب وہ بیٹھنا سیکھیے. اگر آپ نے یہ بیٹھنا سیکھ لیا، میں پھر سے کہوں گا، آپ کے خدوخال میں چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی بناوٹ وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی. ہاللیلویہ. آپ کی زندگی کے اندر ریوائیول آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر چینجنگ وقوع میں آنا شروع ہو جائے گی. پریز دی لارڈ. اس پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں سیالکوٹ کنونشن ہوتی ہے، اور سیالکوٹ کنونشن کے پیچھے جو ہے یہ بنیادی چیز کیا ہے، اس کے پیچھے جو روٹ ہے وہ کون ہے، وہ جان ہائیڈ ہے. آمین. وہ کون ہے بولیے، جان ہائیڈ. چنانچہ جان ہائیڈ کا جو اگر آپ جو ہے یہ MIK میں بک ہے دعا گو ہائیڈ کے نام سے ہے، وہ شخص جو ہے اس طریقے کے ساتھ دعا کرتا تھا، وہ گھنٹوں دعا کرتا تھا. اور جب بھی کوئی شخص جو اسے ملنے کے لیے آتا تو اس کی بیوی اس کو کیا کہتی ہے، جو ہے جان جو ہے وہ دعا میں ہے. وہ اس بار جو ہے وہ جب بھی کوئی تھوڑی دیر کے بعد جاتا، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد بھی جاتے تو اسے پوچھتے جان سے ملنا چاہتے ہیں. تو جان کیا کہاں پر ہوتا تھا، وہ اپنے کمرے میں دعا کرتا تھا. کہا جاتا ہے وہ اتنی دعا کرتا تھا، وہ جھکا رہتا تھا خدا کے قدموں کے اندر، وہ جھکا رہتا، اور اس کا دل جو ہے وہ بائیں سے دائیں طرف چلا گیا. یہ جھکنے کے سبب سے کیا ہوا، اس کا دل بائیں سے کیا ہو گیا، دائیں طرف چلا گیا. اور جو ہے سیالکوٹ کنونشن کا جو ریوائیول ہے اس کے پیچھے کیا تھا، دعا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. ریوائیول کیسے آتے ہیں بولیے، ریوائیول کیسے آتے ہیں بولیے، دعا کے ساتھ آتے ہیں. سیالکوٹ کنونشن کی بنیاد کس کے اوپر ہے، دعا کے اوپر تھی. پریز دی لارڈ. عزیز بہنوں بھائیو، یسوع مسیح دعا کرتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ بڑا دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ زبردست دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے. لہذا میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں کس بات کے لیے کہ آپ کیا بنے، جو ہے وومن آف پریئر اینڈ مین آف پریئر. پریز دی لارڈ. اور یہ اس سے کام نہیں ہو سکتا ہے. کس کے مانند بننا چاہتے ہیں ہم، کچھ ڈھیلا ڈالا مشکل باتیں ہیں یہ کیا، یہ دعا کرنا مشکل ہے بولیے، دعا کرنا مشکل ہے نہیں. تو پھر جو ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، منٹ لگایا دعا ختم، 2 منٹ لگائے اور جو ہے وہ جاتے جو ہے خدا کو بائے بائے کر دیا. باپ دیکھتا رہتا ہے کہ جو ہے میرا بیٹا آئے گا، میں اس سے بات چیت کروں گا، وہ میرے ساتھ بات چیت کرے گا. لیکن کیا ہے، جو ہے ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پیپرز ہو رہے ہیں، میرے ایگزامز چل رہے ہیں، میں جو ہے ڈیوٹی میں لیٹ ہو جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اور مجھے جو ہے دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. لیکن عزیز بہنوں بھائیو، بیٹے کے ہم شکل ہونے کے لیے تو ایسا کرنا پڑے گا. آمین. بیٹے کے ہم شکل بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا، ایسا تو کرنا پڑے گا. اور آپ کو معلوم ہے میں نے لاسٹ ٹائم کیا کہا تھا،
جب عدالت کے دن جب وہ بیٹا ظاہر ہوگا تو ہم کس کی مانند ہوں گے؟ اس کی مانند ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ یہ بیٹا ہے اور آئیں گے، باپ نے دیکھنا، بیٹے کو دیکھنا اور پھر مجھے دیکھنا، ذرا سا بھی جو ہے فرق نظر آیا تو اس نے کیا کر دینا؟ آؤٹ۔ اگر جو ہے میں اس کی مانند نظر آیا، اس نے کہا آجا بادشاہی میں شریک ہو جا۔ یہ سٹینڈرڈ ہے۔ کرائسٹ کیا ہے بولیے؟ سٹینڈرڈ ہے، یہ معیار خدا نے مقرر کر دیا ہے۔ اگر کسی نے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ بیٹے کی مانند بننا ہوگا، بیٹے کے ہم شکل ہوں گے۔ اگر کوئی بیٹے کا ہم شکل نظر نہ آیا، اس دن جب بیٹے کا ہم شکل نظر نہ آیا تو کیا ہوگا؟ جو ہے آؤٹ کر دیے جائیں گے، اور جو ہے جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب وہ ہم زندہ ہوں گے تو لکھا ہے وہ ہماری پست حالی کے بدن کو اپنی جلالی صورت میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جلالی صورت میں ڈھالنا جانتا ہے۔ آمین۔ ویسی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب 30 سال ہوئے، جب 30 سال کا ہوا یسوع مسیح، بائبل مقدس میں لکھا وہ کیا کرنے لگا؟ لکھا ہے کہ وہ بپتسمہ لینے کے لیے گیا وہاں پر، اور جب وہ بپتسمہ لینے کے لیے گیا تو کیا ہوا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب وہ بپتسمہ لے کر باہر آیا تو وہ کہاں پر گیا؟ لوکا 3 باب اس کی 21ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور یسوع بھی بپتسمہ لے کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور یسوع بھی بپتسمہ لے کر کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا۔ بپتسمہ لے کر کیا کر رہا تھا؟ تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ بپتسمہ لے کر کیا کرنے لگا بولیے؟ دعا۔ اور یسوع بھی بپتسمہ لے کر دعا کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا بولیے؟ بپتسمہ لے کر کیا کر رہا تھا؟ اور ہم نے جب بپتسمہ لیا تو اس کے بعد کتنی دعا جاری رکھی ہے؟ اس کے بعد آپ کرائسٹ کو دیکھیے، آپ کرائسٹ کو دعا کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ جو ہے روزانہ اس کو زیتون کے پہاڑ پر دیکھیں گے، آپ اسے ویرانے میں دیکھیں گے، آپ اسے علیحدگی میں دیکھیں گے۔ وہ اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیتا تھا، وہ اپنے آپ کو جدا کر لیتا تھا، اور کئی تو اس کی دعا والی جگہ کو جانتے تھے۔ وہ کئی شاگرد اس کے پاس جہاں دعا کرنے والی جگہ کے اوپر پہنچ جاتے تھے۔ ہم نے دیکھنا ہے، میں نے جب بپتسمہ لیا تھا اس وقت میں نے ایک دفعہ دعا کر لی تو کر لی، اس کے بعد میری دعا زندگی کا کیا حال ہوا؟ بپتسمہ لے کر یسوع مسیح کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا، اور جب دعا کر رہا تھا تو روح القدس اس کے اوپر نازل ہوا۔ پریز دی لارڈ۔ آسمان کھل گیا اور روح القدس جو ہے جسمانی صورت میں جو ہے کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ لیکن یہ بات رکھیے، یہ نہیں کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کو مخاطب کر کہا گیا ہے تو میرا بیٹا ہے، تجھ سے میں کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ بپتسمہ لیا اور پھر کیا کرنے لگا؟ باپ سے دعا کرنے لگا، یہ روح القدس پر نازل ہوا، اور یہ باپ اسے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے۔ یہ لکھا ہے دوسری جگہ کے اوپر کہا گیا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، لیکن جب یسوع مسیح خود بپتسمہ لے کر جو ہے وہ نکلا اور دعا کر رہا تھا تو کیا کہا؟ تو میرا بیٹا ہے۔ آمین۔ کیا کہا بولیے؟ پڑھ لیجئے اسے۔ ذرا اس 21ویں اور 22ویں آیت کو جو کوئی بلند آواز کے ساتھ پڑھے۔
आमीन। क्या कहा गया? इसको थोड़ा सा कम कर, इसको नहीं, इसके पीले वाले को और ऑरेंज वाले को। क्या कहा? तू मेरा क्या है? तुझसे मैं क्या हूं? आमीन। चुनांचे अजीज बहन भाइयों, गौर से सुनिए, यह है क्राइस्ट। जब वो दुआ कर रहा था, रूह कुदुस पर नाज़िल हुआ, उसको मुखातिब कर कर कहा। और हर दफा ऐसा होता है, और हर दफा ऐसा ही होगा जब कोई शख्स जो है खुदा की मर्जी को पूरा करता है, और जब कोई शख्स जो है आप पोशीदगी में बाप के साथ रफाकत में जाता है, तो वो बाप की आवाज कभी सुना करे। वो क्या कहता है? तू मेरी बेटी है। ठीक है, तू मेरा क्या है? बेटा है। तू मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरे पास आया है। आमीन। यीशु मसीह हर रोज ये आवाज सुनता था। आमीन। यीशु मसीह हर रोज ज़ैतून के पहाड़ पर यह आवाज सुनता था, तू मेरा प्यारा बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। कब क्यों सुनता था वो बोलिए? उसका दस्तूर था बाप के पास जाने का। मुझे बाप के यहां होना जरूर है। हालेलुया। चुनांचे दुआ में मसीह की मानद बनिए ताकि आवाज सुन सके। क्या आवाज सुन सके? तू मेरा बेटा है, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं क्या हूं? खुश हूं। यीशु खुदा बाप अपने बेटे को इस तरह से मुखातिब होता है दुआ में। आमीन। कहते कि मुझे आवाज सुनाई नहीं देती है। कार्य करते देखिए, बेटे के हम शक्ल होने के लिए जरूरी है क्या किया जा सके, जो है उसके कदमों में झुका जा सके। वो जो है इंट्रैक्शन कर देता है अपनी, और जो है ये इंडिविजुअल तौर पर क्राइस्ट के साथ मुखातिब हुआ। तू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बपतिस्मे भी हुए। हम क्या करते हैं? हमारे बपतिस्मे हुए, आज पानी के बपतिस्मे हैं, और जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लेना है वो इस बात को सीखे। क्राइस्ट जब बपतिस्मा लेकर बाहर आया तो वो दुआ कर रहा था, तो आसमान उसके लिए खुल गया। रूहुल कुदुस जिस्मानी सूरत में उस पर नाज़िल हुआ, और आसमान से ये आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरा बेटा है, तुझसे मैं क्या हूं? बोलिए, खुश हूं। ये आवाज रोजाना सुन सकते हैं। आमीन। आप ये रोजाना बार क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। क्राइस्ट ने इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, और हमें जब मसीह की मानद बनने के लिए यह काम करना है। और इसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ? इसके बाद उसे क्या करने लगे? देखा, रूहुल कुदुस उसे क्या कर गया? यह वो जंगल के अंदर ले गया कि क्या किया जाए? आजमाया जाए। यह है, आप ये देखिए, आप गौर से सुनिए, जो मैं आपको यह थोड़ा सा यह सीक्रेट समझाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने यह कहा कि दुआ करो क्योंकि आजमाइश में ना पड़ो। यह आखिरी दिन था क्राइस्ट का। दिस वाज द लास्ट डे ऑफ द क्राइस्ट ऑन द अर्थ। ये जमीन के ऊपर उसका आखिरी दिन था जब यीशु मसीह ये बातें कर रहा है। आमीन। 22वें बाब में जो हमने पढ़ी है, ये लास्ट डे ऑफ हिज मिनिस्ट्री, उसकी मिनिस्ट्री का आखिरी दिन था इस जमीन के ऊपर, जब वो गत्सेमनी बाग में, इसके बाद वो गया है ज़ैतून के पहाड़ पर। ये पहला दिन था जब वो मिनिस्ट्री का, जो पहला दिन था जब वो निकला, और जो है बपतिस्मा लेकर जो है वो दुआ कर रहा था, रूहुल कुदुस उसके ऊपर नाज़िल हुआ, और वो जो है आसमान से उसकी आवाज आई, और फिर रूहुल कुदुस उसको लेकर गया। आप गौर से सुनिए, जो शख्स जो है वो नई पैदाइश का तजर्बा नहीं रखता, जो शख्स तौबा, पानी का बपतिस्मा, ईमान की तरफ तवज्जो नहीं देता है, ठीक है, और दुआ की तरफ तो वो बिल्कुल वो ध्यान नहीं देता, ठीक है, वो क्या करता है? शैतान उसे पकड़ कर देना वो आजमाता है, ठीक है, और वो उसका बुरा हाल करता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप दुआ गो हैं, अगर आप मर्द दुआ हैं, अगर मसीह की तरह मर्द दुआ हैं, अगर मसीह की मानद बनने के लिए आप दुआ करने के आदी हैं, और आपने इसको रूटीन बनाया हुआ है, आप भी आजमाए जाएंगे लेकिन सरखरू होंगे। आमीन। क्यों लोग जो है वो आजमाइशों के अंदर फंस जाते हैं? क्यों लोग आजमाइशों में से निकल नहीं पाते हैं? क्यों लोग जो है अपनी जो है आजमाइशों के अंदर जो है वो खिंच कर फंस कर हलाक हो रहे हैं?
इसलिए क्योंकि दुआ नहीं करते हैं, इसलिए कि जो है रूहुल कुदस उनके साथ नहीं है। रूहुल कुदस उसको लेकर गया है कि आजमाया जाए। आमीन। और ये वो अपना पर्सनालिटीज हैं कि अगर इनको आजमाया जाएगा, जितना भी आजमाया जाएगा, ये अपनी आजमाइशों के ऊपर गालिब आएंगे। ये दुआ गो हैं, ये प्यारे हैं। आमीन। लेकिन जिन्होंने जो है ना पानी का बपतिस्मा लिया, ना ईमान लाए, ना तौबा की, नई प्रदेश का तजर्बा उनके पास नहीं है, ना दुआ की हो, तो वो फिर इब्लीस के हाथों जब आजमाए जाते हैं, वो ऐसा खींचता है उनको, ऐसा पटकाता है जैसा घी को पटका जाता है। इस तौर पर वो पटकता है कि जो है जान निकल जाती है, बुरा हाल हो जाता है, तितर बितर हो जाते हैं, और जो है वो दुश्मन के हाथों जुल्म पर जुल्म वो सहते रहते हैं और निकल भी नहीं पाते हैं, आखिरकार दम तोड़ जाते हैं। लेकिन अजीज भाइयों, जब मर्द दुआ, मसीह की मानव बनने वाले बेटे के हम शक्ल, जब वो दुआ करते हैं, वो आजमाइशों के ऊपर गालिब आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए कि ये जो आजमाइश क्राइस्ट को ये शुरू दिन के अंदर आई है, पहले दिन, उसकी मिनिस्ट्री के पहले दिन, जो 30वें साल के अंदर वो आई है, वो भी बहुत बड़ी थी। लेकिन जो हमने हवाला ये 22वें बाब उसकी 39वीं आयत में पढ़ा है, वो आजमाइश से भरा हुआ था, वो जान करने का मौका था। वो तो भूख का था ना, जब भूख लगी उसे 40 दिन 40 रात उसने रोजा रखा। आमीन। और उसके बाद उसे भूख लगी है, आजमाने वाले ने आजमाया उसे, लेकिन जब आजमाने वाले ने उसे आजमाया तो क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो भाग गया, दुड़की लगाकर वो भाग गया। हालेलुया। और उसका शैतान, आखिरी बात सुनिए, जो दुआ गो है, जो मर्द दुआ है, वो उनके मुंह से जो लफ्ज निकलता है वो क्या है? बोलिए, ऐ शैतान। क्या कहा जाता है? ऐ शैतान दूर हो। ये बात जो है वो आखिरी बात जब वो उनको जो है वो की जाती है, और शैतान क्या करता है? वो भाग जाता है। लेकिन जो बात या लूका की इंजील उसके 22वें बाब में आपने पढ़ी है, आप जानते हैं वो दिन जो है वो इस कायनात का, इस जमीन का सबसे जो है वो क्या था? वो जो है प्रेशर वाला, दबाव वाला दिन था। और इस दिन में आप जानते हैं कि किस तरीके के साथ इब्लीस की कुव्वतें क्राइस्ट को दबाए हुए थी, और आजमाइश बड़ी थी, और उस दिल सोजी से बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो दुआ कर रहा था। उस दिन वो क्या कर रहा था? दिल सोजी के साथ वो दुआ कर रहा था, और जो है उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर क्या कर रहा था? टपक रहा था। वो इतनी बड़ी बुरी हालत थी क्राइस्ट की थी, और जो है एक टप्पा भी उससे आगे नहीं बढ़ा जाता था। लेकिन इसके बावजूद बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो उसने एक आगे बढ़कर जब घुटने टेक कर अपने बाप के सामने क्या किया? दुआ की। हालेलुया। और साथ साथ वो उठता था, जो है वो अपने शागिर्दों को जाकर कहता था दुआ करो, क्योंकि ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये बात उसने बार बार जो है ये उसने जो है वो की है। बाइबल मुकद्दस में या इब्रानियों के खत उसके 5वें बाब उसकी 7वीं आयत में क्राइस्ट के बाबत लिखा है, उसकी दुआया जिंदगी के बारे में गत्सेमनी बाग के बाबत लिखा है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में, यीशु मसीह की बाबत क्या लिखा है? उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी क्या की गई है? वो सुनी गई है। प्रेज द लॉर्ड। आप याद ये कीजिए कि जहां पर दुआ की कमी है वो खिंच कर फंस कर हलाक हो जाता है। वो अपनी ख्वाहिशों में क्या करता है? खिंच कर फंस कर वो क्या करता है? वो हलाक हो जाता है। लेकिन जो दुआ में रूटीन रखते हैं, जो दस्तूर है, जैसा कि क्राइस्ट का दस्तूर है, वो क्या करते हैं? वो दिल सोजी के अंदर, दिल सोजी के साथ खुदा की हजूर में जानकनी की हालत के अंदर भी वो क्या करते हैं? दुआ में झुके रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि अगर आपको मसीह की मानद बनना है तो फिर क्या करना होगा? दिल सोजी से दुआ करना होगी। कैसे दुआ करना होगी? जानकनी की हालत भी होगी तो क्या करना होगा? अगर आपको जो है भूख लगी होगी तो भी क्या करना होगा? प्रेज द लॉर्ड। आप किसी भी हालत में क्यों नहीं है, फिर भी आपको क्या करना होगा? प्रेज द लॉर्ड। कब दुआ करना होगा? कब दुआ करना होगा?
हाँ, हर तरह से, हर वक्त। पौलुस रसूल ने कहा बिला नागा क्या किया करो, दुआ किया करो बिला नागा। लेकिन यह क्राइस्ट का दस्तूर है, यह मसीह का दस्तूर है। और कुरान हमें किसके मानव बनना है? बेटे के हम शक्ल बनना है। अगर बेटे के कोई शख्स हम शक्ल बनना चाहता है तो वो अपना टाइम जो है, अपना वक्त जो है, वो जरूर ही दुआ में गुजारेगा। अगर कोई शख्स बेटे का हम शक्ल नहीं बनना चाहता है तो फिर उसकी अपनी मौज है, वो फंस जाएगा, वो आजमाइश में गिर जाएगा और उसमें से निकलेगा भी नहीं। वो इसमें से क्या करेगा? निकलेगा भी नहीं है, वो उसमें मारा जाएगा। ये लूका की इंजील उसका 21वां बाब उसकी 34वीं आयत से 36वीं आयत में अगर आप पढ़ें, वहां पर यीशु मसीह ने खबरदार किया है, कहा बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े। क्योंकि जितने लोग तमाम रोए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। आमीन। तुम्हारे दिल क्या हो? खमार और नशाबाजी और जिंदगी की फिक्रों से क्या हो? सुस्त ना हो जाएं। दिल क्या हो? इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त ना हो जाओ। खबरदार, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल, बोलिए खमार, फिर से बोलिए खमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से क्या हो जाए? सुस्त ना हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह आ पड़े। वो दिन क्या हो? फंदे की तरह तुम पर आ पड़े। बाइबल लिखा है क्योंकि जितने लोग तमाम रोज जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। अगली आयत सुनिए, बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको उन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। आमीन। इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर लेना चाहते हैं? क्या आपको इब्ने आदम के सामने खड़े होने का हक मिल जाए तो फिर आपको क्या करना होगा? बेटे की मानद बनना होगा, बेटे के हम शक्ल बनना होगा। किस में? या दुआ में। आमीन। वो दुआ में किसकी मानद बनना होगा? बेटे की मानद बनना होगा। ये नागहान आफतें हर एक शख्स की जिंदगी के ऊपर आएंगी। अगर किसी की जिंदगी में दिल में खमार है और वो नशाबाजी में है और अपनी जिंदगी की फिक्रों के सबब से वो सुस्त पड़ गया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ना तो वो जागता है ना वो दुआ करता है। ना तो वो क्या करता है? जागता है और ना ही वो क्या करता है? दुआ करता है। इसलिए जो दुआ करने वाले ने ये बताया है, किसने बताया है? ये जो दुआ करने वाला यीशु है उसने बताया है। जो मर्द दुआ है उसने बताया है। जो दुआ करना सिखाता है उसने बताया है। जो दुआ क्या करता है? सिखाता है। जो दुआ की बाबत तालीम देता है उसने ये बात सिखाई है कि क्या करो? तुम्हारे दिल खमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से क्या हो? सुस्त ना हो जाए। इसलिए क्या करो? कि दुआ करो ताकि क्या हो? ताकि उन सब होने वाली बातों से बचने। कोई शख्स किस तरह बच सकता है? ईमानदार कैसे बच सकेगा? किस राह से यह ये होने वाली बातों से बच सकता है? ये उस वक्त बच सकता है, ये आजमाइशें एकदम से आ जाएंगी, हमारे दिलों के ऊपर आने हर वक्त तैयार रहती है। नशाबाजी जमीन के ऊपर हर वक्त तैयार रहती है। जिंदगी की फिक्रों के वजह है वो प्रेशर हर वक्त और हर लम्हा रहता है। और आजकल तो पाकिस्तानियों के ऊपर और ज्यादा प्रेशर है, तो वो तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे और जरा उनके दिल सुस्त हो जाएंगे। हाय, ये क्या हो जाएगा? ये आफते, ये बातों से बचने का तरीकाकार क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा? ठीक है, दुआ करो ताकि क्या हो?
आजमाइश में न पड़ो, दुआ करते रहो ताकि तुम को उन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। यानी ये पावर आपको हासिल हो, या आपको इख्तियार मिले, या आपको यह कुव्वत मिले, या आपको ये जोर मिले कि आप जो है इब्ने आदम के सामने के हुजूर में खड़े हो जाए। लेकिन अगर आप दुआ करने वाले नहीं हैं तो आप समझ लीजिए कि आप इब्ने आदम के हुजूर खड़े नहीं रह पाएंगे। मैं आपको उभारना चाहता हूँ, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आप जो है अपना दुआ करें, बल्कि इसलिए कि आपको बेटे के हम शक्ल होना होगा। इब्ने आदम के हुजूर जब खड़े होंगे तो वो आपके अंदर अपने आप को देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हक जो है, ये कुव्वत, ये जोर उनके पास होगा जो दुआ करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको फिर से कहता हूं कि बेटे के हम शक्ल बनने के लिए यह हमें उसकी मानद दुआ में, उसकी मानद इबादत करने में यह वो होशियार होना होगा और इसमें हमें एक्टिव होना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने दुआ की तमसील बेशुमार बयान की है। उसने क्या कहा है? दुआ करते रहना और दुआ करते रहना और लेकिन बड़ों की हिम्मत हार जाती है। बड़ी दुआ हो गई है, बड़ी देर से दुआ कर रही हैं, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता है। हमारी अब बड़ी दुआएं कर ली है, बड़ी दुआएं करवा ली हैं, बड़ी दुआ कर ली है और बड़ी दुआएं करवा ली है, कोई फायदा नहीं। लेकिन क्राइस्ट क्या कहता है? दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब दुआ करने के लिए कोई शख्स जाता है तो ध्यान के साथ जाइए, हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप हिम्मत हारने वालों में से हैं तो याद रखिए यीशु मसीह ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है। वो हर रोज दुआ करने के लिए मुस्तैद था, वो हर लम्हा दुआ करने के लिए मुस्तैद था, वो भागा भागा जाता था। आपको मालूम है कि उसने अपने शागिर्दों का चुनाव करना था तो सारी रात दुआ में गुजार दी उसने। आमीन। वो कुछ भी करता तो वो क्या करता था? वो दुआ करता था। हम क्या करते हैं? हम जो है अपनी सोच लड़ाते हैं, अपनी हिकमत लड़ाते हैं। वो अपने खुदा पर, अपने बाप पर भरोसा करता है। दुआ आपको भरोसा करना सिखाएगी, दुआ आपको खुदावन के अंदर कायम करना सिखाएगी और आपको जो है आफतों से, आजमाइशों से बचाएगी। ये दिन बुरे हैं और इंतहाई बुरे हैं। आजमाइशें जो है चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये कैसे निकलेंगी? ये किस तरह से हम इसके ऊपर गलबा पा सकते हैं? दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ करो। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन क्या होता है कई दफा, ये लास्ट 2 हफ्ते पहले मैंने जमेरात में भी कलाम सुना रहा था। 2 शख्स हैकल में दुआ करने जा रहे थे। ठीक है, 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए। एक फरीसी, दूसरा मेसू लेने वाला। वो क्या कर रहे थे? फरीसी ने अपने दिल में कहा, फरीसी ने क्या कहा? अपने दिल में, अपने जी में कहा, मैं ना तो ज़नाकार हूँ, ना तो मैं हरामकार हूँ, मैं हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखता हूँ और फिर मैं इसकी मानद नहीं हूँ। उसने कहा मैं इसकी मानद नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर तू किसकी मानद है? ठीक है, काशी कहता है मैं मुझे यह है खुदा की मानद हूँ। आमीन। मैं क्या हूँ? इसकी मानद नहीं। इस महसूल लेने वाले की दिल में कर रहा है। ठीक है, किस में कर रहा है? दिल में। ठीक है, ये आपको लूका 18वां बाब 9वीं आयत में मिलेगा। दिल में कह रहा है मैं इसकी मानद नहीं हूँ, इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं जो है दाई यकी देता हूँ, मैं जो है रोज़े रखता हूँ, मैं खिराए देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। खुदा ने ये कहा कि इसने अपना अजर पा लिया है। ठीक है, अपने आप को रास्त बनाया, लेकिन क्या है? वो नाराज होकर खुदा की हुजूरी में गया। लेकिन महसूल लेने वाला, उसने ना तो जो है महसूल लेने वाला जो है फिरिस्ती की बात की, ना उसने दूसरे की बात की, बल्कि उसने अपनी बात की। उसने कहा मैं तेरे पास आया हूँ। आमीन। और जब वो जो है उसने, खुदा लिखा है आसमान पर भी या आंखें नहीं उठाई और अपनी छाती पीट कर जो अपने गुनाहों की जो उसने माफ़ी मांगी। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि ये शख्स जो है या महसूल लेने वाला उस शख्स से ज़्यादा रास्तबाज होकर वो गया है। उसे कहा कि कई जो है वो क्या करते हैं, जो बड़ा है वो क्या कर दिया जाएगा? छोटा, और जो छोटा है वो क्या होगा? बड़ा होता है। लिहाजा जब कोई दुआ करने के लिए या हैकल में कोई शख्स जाता है, कई ऐसे हैं दुआ करने के लिए आते हैं लेकिन
جو ہے وہ چھوٹے ہو کر جاتے ہیں، لیکن کئی ایسے ہیں جو بڑے ہو کر جاتے ہیں خدا ان کی نظر میں. آمین. اس لیے اگر کوئی بیٹے کی مانند بن کر جائے گا تو وہ بڑا ہو کر جائے گا. جو دوسرے کی مانند اپنے آپ کو کمپیریزن کر رہا ہے، میں اس کی مانند نہیں، میں اس کی مانند نہیں، میں اس کی مانند دعا کرنے والا نہیں، میں اس کی مانند یہ کام نہیں کر رہا. لیکن جو دلوں اور گردوں کو جانچتا، اس کی پڑتال کرتا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ تو کس کی مانند مجھے نظر آتا ہے. یہ میں گہرے طور پر جانتا ہوں. عزیز بہنوں بھائیوں، غور سے سنیے، ہمیں بیٹے کی مانند بننا ہے. آمین. بیٹے کی کیا کرنا ہے؟ مانند بننا ہے. اور اسے یہ صاف کہہ دیا تھا جب لوکا 20واں باب اس کی 45 آیت پڑھیں، وہ ہیکل میں جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہنے لگا میرا گھر دعا کا کیا ہے؟ یہ گھر ہے ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کیا کر دی ہے؟ وہ کھو بنا دی ہے. لہذا یہ ہے فزیکلی طور پر بھی چرچ جو ہے یہ خدا کے دعا کا گھر ہے. اور یہ والا گھر بھی کس کا ہے؟ یہ دعا کا گھر ہونا چاہیے. کون سا گھر ہونا چاہیے بولیے؟ یہ بھی جو یہ اینٹ پتھر کا جو گھر ہے یہ بھی دعا کا گھر ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو گوشت والا گھر ہے یہ بھی کس کا گھر ہے بولیے؟ لیکن کئیوں نے اسے کس کو کیا بنا دیا ہے؟ ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہوا ہے. لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا ہم نے اپنے گھروں کو جو ہے کس طرح کا بنایا ہوا ہے، اپنے پوشیدہ جگہوں کو آپ نے کس طرح کا بنایا ہوا ہے. یہ ڈاکوؤں کی کھو تو نہیں بنایا ہوا، یہ بیچنے والوں کی جگہ تو نہیں بنایا ہوا ہے، یہ صرافوں کی جگہ تو نہیں بنایا ہوا ہے، یہ کاروبار کرنے والی جگہ تو نہیں بنایا ہوا ہے. یہ دعا کا گھر ہونا چاہیے. ہاللیلویا. یہ دعا کا گھر ہونا چاہیے. کرائسٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں کنسرننگ ہے. اور آپ جو ہے جو جب بیٹے کی مانند بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھروں کے معاملے میں کس کی مانند بن رہے ہیں؟ وہ کوئی بات نہیں، ڈاکو ہے تو کوئی بات نہیں ہے. یہ کاروبار وہ سارے کھا رہے ہیں، سارے موج مستی کر رہے ہیں، سب کا جو ہے وہ سب کا کام ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے نارمل زندگی بسر کرو. نو مائی ڈیئر، یہ ہے خدا کا گھر، دعا کا گھر ہے. یہ ہمارے گھرانے دعا کے گھرانے کہلانا چاہیے. اور اسی صورت میں ہم بیٹے کی مانند بن سکتے ہیں. آمین. اگر کوئی شخص جو ہے اپنی ہیکل کو صاف کر رہا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے اپنے گھر کو صاف کر کے رکھتا ہے تو وہ بیٹے کی مانند ہے. اس لیے میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، اپنے گھروں کی صفائی کیجئے. جہاں بیچنے والے ہیں، جہاں وہ صراف بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر جو ہے تجارت ہو رہی ہے، جہاں پر کاروبار ہو رہا ہے، اس کو جو ہے الٹ کر رکھ دیجئے آج صبح. اور جو ہے بیٹے کی مانند بننے کا جو ہے یہ عزم لیجئے. پریز دی لارڈ. اگر ایسا کر لیا تو پھر جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر ہم کس کی مانند ہوں گے؟ اس کی مانند ہوں گے. پریز دی لارڈ. کون چاہتا ہے کہ میں اس کی مانند بنوں؟ میں یہ چاہتا ہوں. لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کرنا ہوگی. وہ سردار کاہن کی حیثیت سے خدا کی دائیں طرف بیٹھا کیا کر رہا ہے بولیے؟ مقدسوں کی کیا کر رہا ہے؟ آج بھی ویسا کر رہا ہے. آمین. وہ آج بھی ایسا کر رہا ہے. آپ کو تھوڑی سی کہ بہت سی ہوش کرنا ہوگی، جاگنا ہوگا. کلیسیا جو ہے اس معاملے میں کمزور ہے. کلیسیا اس معاملے میں بہت ہی کمزور ہے. میں پاسٹر کی حیثیت کہتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ بیٹے کی مانند بننا ہے تو یہ آپ کو چیز جو ہے یہ روک دے گی. اگر آپ اس میں مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ آپ کے اندر مسیح کے خد و کال جو ہے وہ واضح نہیں ہوں گے. اس کی صورت میں ڈھلنے میں جو ہے یہ کمزوری ہے. اس کمزوری کو اپنی زندگی سے دور کیجئے. اپنے گھروں میں اور کلیسیائی رفاقت و شراکت کے اندر مضبوط ہوں، تاکہ کیا ہو ہماری زندگیوں سے روح القدس جو ہمیں بیٹے کی مانند بنانے میں جو ہے اس کو صاف کر دے. اور ہمیں جو ہے اس کی صورت نظر آنی چاہیے. ہمارا قد کاٹ جو ہے وہ کیا ہونا شروع ہو؟ بیٹے کے قد کے اندازے تک پہنچ جائے، مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچ جائے، اور اس کی صورت ہم پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے. جیسے اس کا چہرہ جو ہے آفتاب کی مانند جو ہے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چمکنے لگا، اس طرح کا جو ہے چہرہ ہمارا جو ہے روز بروز ہوتا چلا جائے اور ہم اس کی صورت کو پکڑ لیں. آمین. پریز دی لارڈ. بیکم کرائسٹ لائک ان پریئر. آمین. دعا میں مسیح کی مانند بنو. آمین. ایک دوسرے سے کہیے، دعا میں مسیح کی مانند بنو. پھر سے کہیے، ذرا ایک دوسرے سے کہیے.
میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جمعرات کو 7 بجے، جمعرات کو 7 بجے دعائیں میٹنگ ہوتی ہے، آپ اس میں آئیے اور دعا کرنے میں اکلیسیا کے ساتھ شامل ہوں۔ اس 31 تاریخ کو بہنوں کی جو ہے وہ عبادت ہوگی، آمین۔ کس کی؟ بولیے 31 تاریخ کو 5 بجے بہنیں جمع ہوں گی، اس میں بھی شامل ہوں اور خدا کی برکت کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کریں۔ کتنی بہنیں ہیں جو 31 مئی کو منگل کے دن، یہ جو ہے وہ مہینے کے آخر میں یہ عبادت ہوتی ہے، آخری منگل میں عبادت ہوتی ہے۔ کتنے بجے؟ آواز بلند کریں بہنیں، آواز بلند کریں، ساری بہنیں ایک آواز ہو کے کہیں۔ آپ دوسروں کو دعوت دیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں۔ کتنے بجے؟ بولیے 5 بجے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ یہ بیٹے کی مانند بننے کی تیاری کیجئے، دن بہت نزدیک ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، دن نزدیک ہے آنے والی باتوں سے بچنے کے لیے، آنے والی باتوں سے بچنے کے لیے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو۔ آمین۔ اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔